Hey guys, welcome to our channel Assamese Medium. Aru aji ei video tu ami class 10 or students sokolor karone tumalokor Nelson Mandela a long walk to freedom or question answers loi aisu. Aru ami agor video tu already tumalokok oral comprehension check thoka gotei keta question or ami solutions korai disu. Heitu video saboloi tumaloke amar video tur I buttonot goi click korile hobo naiba tumaloke amar channel tur playlistot goleo hei video tu pai jaba. Aru aji ei video tu specially thakibo tumalokor thinking about the text thoka question answers board. And thinking about the text total 5 questions ase aru ami gote keta question or ami solutions dhunia koi yat korai disu aru gote keta question aru answers bor ami dhunia koi Assamese bujai disu jodi video to bhal lage tumalokor tene hole tumaloke hokole like koriba video to aru amar channel to subscribe koribo to ekdomai napahoriba thik ase. So let's move on to your first question. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? Our first question to tumalokor duta part ase. First part to thudise je Nelson Mandelar jetu শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিলে বা inauguration ceremony তা যথেষ্ট সংখ্যক আন্তৰ্জাতিক নেতা বা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নেতাসকল আহি কিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে? What did it signify the triumph of? আৰু এইটোৱে প্ৰকৃতাৰ্থত কিহৰ বিজয়ৰ কথা বুজাইছে? Answer to likhiba. A large number of international leaders attended the inauguration. Nelson Mandela jeto inauguration ceremony asile tat jotheshto সংখ্যক আন্তৰ্জাতিক নেতা ahi অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে. It was a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. Aru এইটোৱে মানে কি বুজাইছিলে কিহৰ ইংগিত দিছিলে সাউথ আফ্ৰিকাত যে ইমান বছৰ এপাৰ্থাইড চলি আছিল বা ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশন যাক অসমীয়াত বৰ্ণ বৈষম্য ভাৱ বুলি কোৱা হয় তাৰ সমাপ্তিৰ লগে লগে ইন্টাৰনেশ্যনেল বা আন্তৰ্জাতিক নেতাসকলে আহি মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঐক্যভাৱ বা একতা প্ৰকাশ কৰিছিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতি আৰু সেকেন্ড পাৰ্টৰ এনসাৰটো তোমালোকে এটা পেৰাগ্ৰাফ কৰি দিব লাগিব. It signified a triumph of human freedom and democracy. আৰু এইটোৱে কি বুজাইছে বা কি দেখুৱাইছে গণতন্ত্ৰৰ বিজয়ৰ কথা বুজাইছে বা মানুহৰ যেটো ফ্ৰীডম স্বাধীনতাৰ কথা বুজাইছে. It also signified a common victory for justice, for peace and for human dignity. আৰু এইটোৱে মানুহৰ যেটো উমৈহতীয়া বিজয় বা সকলোৰে বিজয়ৰ কথা বুজাইছে আৰু এই বিজয় আছিল ন্যায়ৰ বিজয়, শান্তিৰ বিজয় আৰু মানুহৰ যেটো মৰ্যাদাৰ বিজয় বা সন্মানৰ বিজয়ৰ কথা বুজাইছিল. এতিয়া আহিছো তোমালোকৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চন টু লৈ. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? আৰু কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে যেতিয়া মেণ্ডেলাই কৈছিলে যে তেখেত মানে আফ্ৰিকাৰ যিসকল পেট্ৰিয়টছ বা দেশভক্ত আফ্ৰিকাৰ লোক আছিল তেওঁলোকৰ তেখেত এজন হৈছে সংহতি বা যোগ আৰু যিসকল লোক এতিয়া আৰু নাই তাৰ জৰিয়তে মেণ্ডেলাই প্ৰকৃতাৰ্থত কি বুজাব বিচাৰিছিলে? আৰু এনসাৰটো লিখিবা. By saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela pays his tribute to those Africans who have made their supreme sacrifice for their freedom. আৰু যেতিয়া মেণ্ডেলাই কৈছিলে যে তেখেত হৈছে আফ্ৰিকাৰ দেশভক্ত লোকসকলৰ এজন সংহতি বা যোগ আৰু তাৰ জৰিয়তে তেখেতে আচলতে সেই আফ্ৰিকাৰ লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিলে যিসকল লোকে তেখেতৰ সমগ্ৰ জীৱন নিজৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজি ত্যাগ কৰিছিলে. These are the people who had gone before him, give him the necessary strength and courage to fight for the right of his own people. আৰু এই লোকসকলেই তেখেতক মানে নেলছন মেণ্ডেলাক কি দিছিলে যেটো দৰকাৰী সাহস আৰু শক্তি দিছিলে প্ৰদান কৰিছিলে নিজৰ দেশৰ মানুহৰ মানে অধিকাৰৰ কাৰণে যুঁজ দিবলৈ. Question number 3. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? আৰু এইটো কোৱেশ্চনত সুধিছে যে তুমি একমত হয়নে বা এগ্ৰি হয়নে যে ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন মানে হৈছে যেটো গভীৰ অত্যাচাৰ বা উৎপীড়নে মানুহৰ মানে হাইটছ অফ ক্যাৰেক্টাৰৰ সৃষ্টি কৰে. হাইটছ অফ ক্যাৰেক্টাৰ মানে হৈছে যেটো গ্ৰেট ম্যান বা বহুত ডাঙৰ মানুহৰ সৃষ্টি কৰে নেকি? How does Mandela illustrate this? আৰু মেণ্ডেলাই ইয়াক মানে কিহৰ উদাহৰণেৰে হৈতে বুজাইছিলে? Can you add your own examples to this argument? আৰু তুমি নিজৰ এনেকুৱা কিবা উদাহৰণ দিব পাৰা নেকি এই আৰ্গুমেন্টটো বা এই যুক্তিটো বুজাবলৈ?
আৰু এনসাৰটো লিখিবা এনে ধৰণে Yes, I agree with Mandela's statement that depths of oppression create heights of character. হয় মই মেণ্ডেলাৰ এই ষ্টেটমেণ্ট বিৱৰণ বা কথাখিনিৰ লগত একমত যে ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন বা গভীৰ উৎপীড়ন বা অত্যাচাৰে হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰৰ সৃষ্টি কৰে হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ মানে এইটো ডাঙৰ মানুহ বা গ্ৰেট মেনৰ সৃষ্টি কৰে It is a fact that the more one is oppressed, the more one becomes strong and in character. আৰু এইটো এটা বাস্তৱ কথা যে এজন মানুহ যিমানেই অপ্ৰেছড বা অত্যাচাৰ বা উৎপীড়নৰ বলি হ'ব সেই মানুহজন সিমানেই তেখেতৰ চৰিত্ৰৰ শক্তিশালী হৈ গৈ থাকে Mandela says that the decades of oppression and brutality produced persons like Oliver Tambo's, Walter Sisulu's and others whom he considers as men of extraordinary courage, wisdom and generosity. আৰু মেণ্ডেলা এইটো উল্লেখ কৰিছে যে ডেকেডছ অফ অপাৰেশ্যন বা বছৰ বছৰ ধৰি যিটো চলি অহা উৎপীড়ন বা অত্যাচাৰে আৰু নিখংসতাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানুহৰ সৃষ্টি কৰিছে যিসকল লোকৰ তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে অলিভাৰ টেম্বোজ ৱাল্টাৰ চিচুলাছ আৰু এনেকুৱা বহুতো মানুহৰ সৃষ্টি কৰিছে যিসকল মানুহক মেণ্ডেলাই মানে আচৰিত ধৰণৰ সাহসী জ্ঞানী উইজডম আৰু বা জেনাৰচিটি বা দয়ালু বুলি তেখেতে মানে কনসিডাৰ কৰিছে বা ভাবিছে এইবাৰ কোৱেশ্চনটো লাষ্ট পাৰ্টটো য'ত তোমালোকক মানে এই যুক্তিটো সম্বন্ধে নিজৰ এক্সাম্পল দিব দিছে আৰু লিখিবা এনেধৰণে এটা পেৰাগ্ৰাফ কৰি লিখিবা I will use India's freedom struggle as an example which also created many great patriots for this country such as Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others. ময়ো মানে ইণ্ডিয়াৰ যেটো স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কথাটো উল্লেখ কৰিম যিয়ে মানে আমাৰ দেশতো বহুতো এনেকুৱা দেশপ্ৰাণ বা দেশভক্ত লোকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁলোক কেইজনমান হৈছে মহাত্মা গান্ধী নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ভগত সিং আৰু এনেকুৱা বহুত লোক Question number 4 How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? মেণ্ডেলাৰ বয়স আৰু অভিজ্ঞতা বঢ়াৰ লগে লগে তেখেতৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে ভাৱধাৰাৰ কেনে ধৰণে সলনি হৈছিল And the answer is with age and experience Mandela's understanding of freedom also changed. মেণ্ডেলাৰ বয়স আৰু অভিজ্ঞতা বঢ়াৰ লগে লগে তেখেতৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে ভাৱধাৰাৰো সলনি হৈছিল As a boy, he did not have a hunger for freedom because in his view, he was born free. আৰু এজন সৰু ল'ৰা হিচাপে তেখেতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে কোনো ভোক নাছিলে কাৰণ তেখেতৰ দৃষ্টিত তেখেত মানে জন্মৰ পৰাই স্বাধীন আছিলে According to him, as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he could freely do all the things he wanted. আৰু তেখেতৰ মতে আছিলে যে যেতিয়ালৈকে তেখেতে নিজৰ দেউতাকৰ কথা মানি চলিব বা নিজৰ জাতিৰ সকলো নীতি নিয়মবোৰ মানি চলিব তেখেতে মানে যিকোনো কামেই মুক্ত মনে কৰিব পাৰিছিল But as he grew older, he began to think that his boyhood freedom was an illusion. আৰু যেতিয়াই তেখেতে ডাঙৰ হৈছিলে বা বয়স বাঢ়ি গৈছিলে তেতিয়া তেখেতে অনুভৱ কৰিব লৈছিলে যে তেখেতৰ যি ল'ৰালি কালৰ স্বাধীনতা আছিলে সেই সকলোবোৰ ভুৱা আছিলে বা মিছা আছিলে এক প্ৰকাৰৰ He saw that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all the black people of his country. আৰু তেখেতে দেখিছিলে যে তেখেতৰ মানে অকল তেখেতৰে যে স্বাধীনতাবোৰ নাছিলে এনেকুৱা নহয় তেখেতৰ দেশত থকা প্ৰায় সকলোবোৰ কলা মানুহৰে বা কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহৰে স্বাধীনতা নাছিলে In their own land, they were deprived of all the necessary rights and freedoms they should have. আৰু তেখেতসকলৰ নিজৰ মাটিতেই নিজৰ দেশতেই তেখেতসকল কি আছিলে স্বাধীনতাৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত আছিলে যিবোৰ অধিকাৰ বা স্বাধীনতা তেওঁলোকে পোৱাটো উচিত আছিলে And this is your last question number 5 How did Mandela's hunger for freedom change his life? মেণ্ডেলাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা ভোক বা ক্ষুধাই তেখেতক কেনেধৰণে সলনি কৰাইছিলে And the answer is As a young man, Mandela realized that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all the black people of his country. আৰু এই লাইনটো তোমালোকক question number 4ৰ এনসাৰৰ পৰাই তুলি দিছো যেহেতু question number 4 আৰু 5 দুটা প্ৰায় একেই আৰু এই লাইনটোত কৈছে যে এজন ডেকালৰা হিচাপে মেণ্ডেলাই অনুভৱ কৰিছিলে যে মাত্ৰ তেখেতৰে যে স্বাধীনতা নাছিলে
তেখেতৰ দেশত এনেকুৱা নহয় তেখেতৰ দেশত থকা প্ৰায় সকলো ব্ল্যাক বা কৃষ্ণাংগ লোকৰে স্বাধীনতা নাছিলে that is when he developed a hunger for freedom within him আৰু ঠিক তেতিয়াই মেণ্ডেলাই নিজৰ ভিতৰত এটা স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা ভোগ বা ক্ষুধাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে It was this desire for the freedom of his own people changed Mandela from a frightened young man into a bold one. আৰু স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা নিজৰ মানুহখিনিৰ যেটো স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ প্ৰবল ইচ্ছাই মেণ্ডেলাক এজন ফ্ৰাইটেণ্ড বা ভয়াতুৰ লৰাৰ পৰা এটা সাহসী বা শক্তিশালী মানুহলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাইছিলে He became a self-sacrificing man who was willing to devote his whole life fighting for the equal rights of his people আৰু তেখেত এজন মানে সেলফ স্যাক্ৰিফাইসিং ম্যান অৰ্থাৎ নিজক ত্যাগ কৰিবলৈ তেখেতে মানে সদায় হাজু আছিলে আৰু তেখেতে মানে নিজৰ জীৱনটো উৎসৰ্গা কৰিছিলে তেখেতৰ নিজৰ দেশৰ সেই কৃষ্ণাংগ লোকসকলৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ বাবে অলৰাইট গাইজ আমি এতিয়ালৈকে তোমালোকক গোটেইকেইটা কোৱেশ্যনৰ আমি সলিউশনছ কৰাই দিলো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে তোমালোক আমাক কমেন্ট বক্সত গৈ তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনোৱা আৰু এই কোৱেশ্যন এনসাৰ সময় তোমালোকে পিডিএফ ফাইলও ডাউনলোড কৰি লব পাৰা আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ ফেসবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত গৈ আমাক এটা মেছেজ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ফেসবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজৰ লিংক আমি তোমালোকক ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাত গৈ তোমালোকে আমাৰ পেজটোত গৈ আমাক মেছেজ কৰি দিবা আৰু আমি তোমালোকক পিডিএফ লিংক দি দিম So guys, bye bye.